طلاق کی ایک وجہ گندگی اور ناپاکی ہے۔ اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں آپ کے مرنے کے 50% چانسز ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور آپ مر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت غصے والی ہے تو آپ میں دل کی بیماری کے چانسز زیادہ ہیں۔ رات میں انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس لیے رات کو جو فیصلے کیے جائیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ دوپہر کی نیند ہارٹ اٹیک کے چانسز کو کم کرتی ہے۔ خوبصورتی نیند کے دوران پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نیند گندگی سے خراب ہوئی سکن کو ٹھیک کرتی ہے اور نئی سکن پیدا ہوتی ہے۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ پڑتا ہے، اس سے گریز کریں کیونکہ رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیں۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہنسنے سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صبح ایک سیب آپ کو چائے کے مقابلے میں زیادہ بیدار کرتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اپنے خوف کا سامنا کرنے کے بعد انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ خواتین کے لیے مرد کی سمیل شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کم بات کرتا ہے لیکن جلدی جلدی بولتا ہے تو وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والی چیز آلو کے چپس ہیں۔ غصہ دماغ میں نئی سیلز کی گروتھ کو روکتا ہے، اس لیے جو شخص ہمیشہ غصے میں رہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والے لوگ کم ہنسنے والوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو کسی چیز پر قائل کرنا چاہتے ہوں تو مسلسل کھڑے رہیں۔ جب کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کو تکلیف پہنچائے تو غصہ آنا فطری ہے، لیکن اسے نظر انداز کرنا اور ذہن سے نکال دینا آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہتر ہے۔ رات کو کی جانے والی گفتگو عموماً سچی ہوتی ہے، کیونکہ تھکاوٹ میں انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ کینسر کی بجائے حسد سے لوگ زیادہ مرتے ہیں۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے، صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کریں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ آپ کی یادداشت صبح 8 سے 12 بجے
اور رات 9 بجے کے بعد بہتر کام کرتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد یاداشت بہتر طور پر کام نہیں کرتی۔ جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ 75% خواتین ایسے سوالات کرتی ہیں جن کا جواب وہ پہلے سے ہی جانتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں سچ بتانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سب سے بہترین بدلہ آگے بڑھ کر محنت کرنا اور کامیاب ہونا ہے۔ کبھی بھی کسی کو اپنی تکلیف پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ جب کوئی آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا ہے۔ جب آپ کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو مٹھی بند کر کے اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ رات کو 7-8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو آپ میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین ان لوگوں کو زیادہ یاد رکھتی ہیں جو انہیں نظر انداز کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ان سے مسلسل بات کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت آپ کو سنتے ہیں جب آپ کم بولتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کو گھٹنوں پر رکھ کر استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ لڑکیاں اس وقت تک گھورنا پسند نہیں کرتی جب تک کہ وہ آپ کو خود گھور نہ رہی ہوں۔ جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے اس سے محبت نہ کریں۔ انسانی آنکھوں کا سائز پیدائش کے بعد کبھی نہیں بڑھتا، لیکن کان اور ناک کی گروتھ کبھی نہیں رکتی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو 15 منٹ نیند کی ضرورت ہے، اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ آپ کے چلنے کے انداز اور چلنے کی رفتار سے آپ کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ تیزی سے چلتے ہیں تو آپ اعلیٰ درجے کے ایماندار اور صاف گو ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق نیند کی کمی وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کسی سے پازیٹیو رسپانس چاہتے ہیں تو بات کرتے وقت سر ہلائیں، وہ آپ کی باتوں سے ایگری کرے گا۔ مرد خود کو آئینے میں خواتین کی نسبت دگنا دیکھتے ہیں۔ نہاتے وقت انسان کا دماغ زیادہ کریٹو ہوتا ہے۔ گفتگو کے دوران سامنے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں ان پھلوں، سبزیوں، بیجوں اور میووں کی پیداوار میں 70% کردار ادا کرتی ہیں جنہیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر روز تقریباً 2700 لوگ دل کی بیماریوں سے مرتے ہیں۔ بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ آپ جتنا زیادہ سوچیں گے آپ کا دماغ اتنا ہی زیادہ آکسیجن آپ کے خون سے استعمال کرے گا۔ ڈپریشن کی وجہ سے جسم میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ انسانی ہڈیاں سٹیل سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ وٹامن B12 یا B12 ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو صرف گوشت سے حاصل ہوتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ وٹامن B12 کی کمی ہڈیوں کے کمزور ہونے کا سبب بنتی ہے۔
स्ट्रॉबेरी बिनाई को बेहतर बनाने में मदद करती है और कैंसर के खतरे को कम करती है। 6 माह तक हफ्ते में 3 दिन कम से कम 20 मिनट की वर्जिश करने से आपकी खुशी में 10-20% इजाफा होता है। आपकी उम्र जितनी ज्यादा होगी, आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत होगी। जब खवातीन आपसे अपने मसाइल के बारे में बात करती हैं, तो वो हल तलाश नहीं कर रही होती, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई उन्हें सुने। डिप्रेशन की 4 इलामात। नंबर 1, मूड में तब्दीली। नंबर 2, यादाश्त और सोच में तब्दीली। नंबर 3, जिस्मानी तब्दीली। नंबर 4, रवैये में तब्दीली। अगर कोई शख्स आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी देखे, तो इसका मतलब है कि उसे जाने की जल्दी है और वो मजीद आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। जब आप लंबे अरसे तक परेशानी में रहते हैं, तो आपके दिमाग का साइज तब्दील हो जाता है। अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं, तो यकीनी बनाएं कि वो बैठे हों और आप खड़े हों। इससे वो आप पर जल्दी यकीन करेंगे। मसरूफियत में लोग ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तब वो किसी मनफी सोच में मुब्तिला नहीं होते। इंसानी दांत शार्क के दांतों की तरह मजबूत होते हैं। चहलकदमी दिमाग को तेज करती है। जो लोग अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, उनकी जॉब और तरक्की के चांसेस ज्यादा होते हैं। चार्जिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से बैटरी को नुकसान पहुंचता है। झूठ बोलने की 8 आम इलामात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मुंह को ढांपना। नंबर 2, नाक को छूना। नंबर 3, सर हिलाना। नंबर 4, आंखें रगड़ना। नंबर 5, कान पकड़ना। नंबर 6, गर्दन खुरचना। नंबर 7, कॉलर खींचना। नंबर 8, मुंह में उंगली डालना। जो लोग शादी करते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले में लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं, वो तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, तो इंसानी दिमाग 3 से 6 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जिस शख्स से आपको तवज्जो, प्यार और मोहब्बत की भीख मांगनी पड़े, वो आपके लिए सही नहीं है। एक अच्छा शख्स आपको ये चीजें आसानी से देता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कपड़ों का आपकी शख्सियत पर गहरा असर होता है। एक शख्स जिस तरह रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ पेश आता है, इससे आप उसकी नेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन का 20% दिमाग इस्तेमाल करता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए, तो सर हिलाने से वो दोबारा एक्टिव हो जाता है। हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं, और उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जो हमारी तवज्जो चाहते हैं। एक नॉर्मल इंसान 7 मिनट में सो जाता है। दिल इंसानी जिस्म का वो वाहिद ऑर्गन है जो कभी नहीं थकता। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी के तकरीबन 25 साल सोने में गुजारता है। काटने वाले मच्छर सिर्फ
मादा मच्छर हैं। पाकिस्तान का एक शहर सियालकोट दुनिया की आधी फुटबॉल्स तैयार करता है। तन्हाई इंसान को कमजोर करती है, इसलिए दोस्त बनाएं और मजबूत रहें। पहला कंप्यूटर 1940 की दिहाई में इजाद हुआ। अगर आपको मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो तो खुली फिजा में सांस लें, चहलकदमी करें। वर्जिश इंसान के मूड और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करती है। दुनिया के सबसे पहले कैमरे को तस्वीर लेने में 8 घंटे लगे। किसी बात पर गुस्सा करने और कोई भी रद्द अमल जाहिर करने से पहले 24 घंटे तक इंतजार करें। अगर इतने वक्त के बाद इस बात ने आपको परेशान नहीं किया तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं कि इस पर गुस्सा किया जाए। आपका कमरा जितना ठंडा होगा, सोना उतना ही आसान होगा। दुनिया का सबसे पुरसुकून कमरा इतना पुरसुकून है कि कोई भी 45 मिनट से ज्यादा इस कमरे में नहीं रह सका। अच्छी नींद लेने वाले कम कैलोरीज खाते हैं। च्युइंगम इंसान की तवज्जो को बढ़ाती है, मूड को बेहतर करती है, बेचैनी और परेशानी को कम करती है। हमेशा उस रास्ते का इंतखाब करें जो मुश्किलात से भरा हो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। दूसरे लोगों का पीछा ना करें, मेहनत करें और खुद कामयाब बने। इन 2 असूलों पर अमल करने से अच्छे लोग खुद आपकी जिंदगी में आएंगे। एक गिलास गर्म दूध से आपको नींद आने में मदद मिलती है। लोग आपकी पहली और आखिरी बात हमेशा याद रखते हैं, इसलिए अपना अच्छा तासुर कायम करें और अच्छी बात पर इख्तिताम करें। जो लोग अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा पुरइत्माद होते हैं और पुरकशिश नजर आते हैं, चाहे दूसरे उनके परफ्यूम को ना सूंघ सके। कुछ नया सीखने के बाद फौरन सो जाना आपकी याद रखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। एक सर्वे के मुताबिक 70% खवातीन दर्द के इजहार के लिए खामोशी का इस्तेमाल करती हैं। सच्ची बातें बताते वक्त लोग अमूमन हाथ से इशारे करते हैं। झूठ बोलते वक्त लोगों के हाथ एक जगह पे रहते हैं। वो बात मत करें जिसे आप साबित नहीं कर सकते। जो बात आप नहीं जानते उसका फैसला ना करें। हाथ धोने से आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं और आपका मूड खुशगवार हो जाता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन लोगों के पास प्लान बी पहले से तैयार हो, ज्यादा चांसेस यही हैं कि उनका प्लान ए नाकाम होगा। इंसानी दिमाग ताकतवर तरीन सुपर कंप्यूटर से 50,000 गुना ज्यादा डाटा को प्रोसेस कर सकता है। मैथ्स की प्रॉब्लम्स को हल करने में कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा तेज होते हैं। आपका जिस्म आपको पुरकशिश बनाता है, आपकी मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है और आपकी शख्सियत आपको खूबसूरत बनाती है। दोस्ती आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जिनके बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं वो लंबे अरसे तक जीते हैं। हवाई जहाज की पहली परवाज 17 दिसंबर 1903 को हुई थी। ब्लू व्हेल के दिल की धड़कन 2 मील दूर से सुनी जा सकती है।
ڈائنوسار ہر بر اعظم میں پائے جاتے تھے۔ شروعات میں کیچپ دوا کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا۔ سٹیو جابز کو 1985 میں کمپنی سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور وہ 1996 میں دوبارہ کمپنی میں واپس آ گیا تھا۔ شتر مرغ کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے۔ نیند میں انسان کچھ سونگھ نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا ہے۔ یہ افریقہ کے تقریباً 1/3 حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ اناناس کو اگنے میں 2 سال لگتے ہیں۔ انسانی دل دن میں 1 لاکھ سے زیادہ بار دھڑکتا ہے۔ انسانی دماغ 78% پانی پر مشتمل ہے۔ ایک کاکروچ اپنے سر کے بغیر 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مادہ شیر نر شیروں سے بہتر شکاری ہیں۔ سب سے پہلے معافی مانگنے والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ خوش ہے جو جلدی بھول جاتا ہے۔ ہیڈی لیمر ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم اداکارہ تھی جنہوں نے وائی فائی ایجاد کیا تھا۔ آپ کی عمر جتنی زیادہ ہوگی آپ لوگوں پر اتنا ہی کم اعتبار کریں گے۔ بلو ویل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان اس میں تیر سکتا ہے۔ مگرمچھ اپنی زبان باہر نہیں نکال سکتے۔ انسان وہ واحد جاندار ہے جو اسپائسی کھانے کھاتا ہے۔ حاسد لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ سے اور آپ کی کامیابی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے چھیننا چاہتے ہیں۔ جب تک وہ اس کامیابی کو حاصل نہیں کر لیتے سکون سے نہیں بیٹھتے۔ ان سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے اچھے انداز میں پیش آیا جائے، ورنہ وہ کوئی انتقامی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ 37 سال کی عمر میں خواتین اور 42 سال کی عمر میں مرد اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ناخوش ہوتے ہیں۔ عورت صرف اس شخص کے ساتھ بحث کرتی ہے جس کی وہ حقیقی معنوں میں پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث اس وقت ہوتی ہے جب وہ کم دلچسپی لیتی ہے۔ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے۔ یہ آپ کے دماغ اور جسم کو دن بھر کام کرنے کے لیے ضروری انرجی اور غذائیت فراہم کرتا ہے۔ کھانا ختم کرنے میں آپ کو صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن آپ کے جسم کو کھانا مکمل طور پر ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو گور رہا ہے تو اپنی گھڑی چیک کریں۔ اگر وہ بھی گھڑی دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گور رہے تھے۔ جب آپ زندگی میں خوش ہوں گے تو آپ کو کم نیند کی ضرورت ہوگی۔ کھانے کے ساتھ کبھی بھی چائے یا کافی نہ پئیں۔ چائے اور کافی خوراک کی ڈائجیشن میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہنسنا آپ کو ریلیکس کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق محبت کے اظہار میں پہل ہمیشہ مرد کرتے ہیں۔ انسانی دماغ ویکیپیڈیا سے 5 گنا زیادہ ڈیٹا کو سیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1816 کو گرمیوں کے بغیر سال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انسانی ناک 1 ٹریلین سے زیادہ خوشبوؤں کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ خواتین اپنی زندگی کا تقریباً 1 سال یہ فیصلہ کرنے میں گزارتی ہیں
کہ آج کیا پہننا چاہیے۔ انسانی جسم 30 منٹ میں اتنی ہیٹ پیدا کرتا ہے کہ اس سے 1.5 لیٹر پانی کو ابالا جا سکتا ہے۔ 3 چیزوں پر انسانی دماغ غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نمبر 1 خوراک، نمبر 2 خوبصورت لوگ، نمبر 3 خطرہ۔ وہ مرد زیادہ پرکشش ہوتے ہیں جو کم مسکراتے ہیں اور سنجیدہ رہتے ہیں۔ شارک کے مقابلے میں گرنے والے ناریل سے زیادہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ انسان اور زرافے میں گردن کی ہڈیوں کی تعداد سیم ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی چاہے اچھی ہو یا بری، آپ شکر گزار بنے۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی اور آپ سے زیادہ برے حالات میں ہو۔ جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے وہ دراصل آپ سے توجہ اور پیار چاہتا ہے۔ نیدرلینڈز میں لوگ بیماری کی وجہ سے 2 سال تک غیر حاضر رہ سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنی 70% تنخواہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشی کو جاننے کے لیے اداسی کی اور خاموشی کی اہمیت جاننے کے لیے شور کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو اچھے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مکڑیاں پانی پر چل سکتی ہیں اور اس کے نیچے سانس بھی لے سکتی ہیں۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ عموماً آدھی عمر گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ جب آپ کا اسپاؤس آپ سے بات کر رہا ہو تو ان کی آنکھوں میں دیکھیں اور ان کو توجہ سے سنیں۔ یہ احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ جس رشتے میں کمیونیکیشن گیپ ہو وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔ ذہین لوگ بہت کم دوست بناتے ہیں۔ ایک شخص جتنا سمجھدار ہو وہ دوستوں کے معاملے میں اتنا ہی سلیکٹیو ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق شکریہ کہنے سے لوگ آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود کیلشیم کا 99% حصہ دانتوں میں ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والے پیتھولوجسٹ نے اس کا دماغ چرا کر 20 سال تک جار میں رکھا۔ انسانی جسم ہر 6 ماہ بعد خود کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ بالوں اور جلد کا تقریباً ہر سیل مر جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ وہ نہیں ہیں جو آپ پچھلے جنوری میں تھے۔ ٹائر بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی لیگو ہے۔ انسانی دانت جسم کا واحد حصہ ہے جو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میریلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی جھیل نہیں ہے۔ ایک ٹینس بال کو پکڑیں اور اسے مضبوطی سے دبائیں، اتنی ہی محنت سے ہمارا دل خون پمپ کرنے کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہر 2 منٹ میں لوگ اتنی تصویریں لے لیتے ہیں جتنی پوری 19ویں صدی میں لی گئی تھیں۔ انسانی دماغ کے لیے ریجیکشن کی اور جسمانی درد کی تکلیف ایک جیسی ہوتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کا وزن 2.71 پاؤنڈ یعنی 1230 گرام تھا۔ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے دماغ کا سائز مختلف ہوتا ہے۔
गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले टेक्स्ट मैसेजेस इंसानी जहन के एक खास हिस्से को एक्टिव करते हैं जो इंसान को खुशी देते हैं। अगर आप अपने कनेक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं तो सबका नाम याद रखें। वीनस वाहिद सैयारा है जो क्लॉकवाइज घूमता है। ब्लू व्हेल की जुबान का वजन एक नौजवान हाथी जितना होता है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और उनमें से कोई एक अपना पांव दूर हटाए या बार बार एक पांव को बाहर की तरफ बढ़ाए तो उसका मतलब है कि वो आपसे मुत्तफिक नहीं है और वो जाना चाहता है। ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में तकरीबन दुगना ज्यादा पलक झपकती हैं। सिर्फ 1 घंटे तक हेडफोन लगाने से आपके कान में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाते हैं। 1980 में भूटान वो वाहिद मुल्क था जिसके पास टेलीफोन नहीं थे। एप्पल कंपनी बहुत कामयाब है, उसके पास अमेरिका के कौमी खजाने से ज्यादा दौलत है। तितलियां अपने पैरों से टेस्ट का अंदाजा लगाती हैं। इंसानी जिस्म की 1/4 हड्डियां पांव में होती हैं। दुनिया की 10% आबादी लेफ्ट हैंडेड है। हाथी रोजाना सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं। जमीन पर जिंदगी के लिए पानी का होना जरूरी है। शहद बनाने में बहुत ज्यादा शहद की मक्खियां लगती हैं। जब आप किसी से गले मिलते हैं या हाथ मिलाते हैं तो डोपामाइन खारिज होती है। इससे आपको अच्छा महसूस होता है और खुशी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशन है। स्ट्रॉबेरी वो वाहिद फल है जिसका बीज फल के बाहर उगता है। कभी भी किसी के साथ ज्यादा अटैच ना हो क्योंकि एक तरफा तवक्कुआत ज़हनी सुकून को मुतासिर करते हैं। पहली मोबाइल फोन कॉल 1973 में मार्टिन कॉपर ने की थी जो मोटरोला के इन्वेंटर थे। स्लीप भी उतनी ही जरूरी है जितनी खुराक और वर्जिश। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसुर्दा होते हैं। एक जराफे को दिन में सिर्फ 1.9 घंटे की नींद की जरूरत होती है जबकि चमगादड़ को दिन में 19.9 घंटे नींद की जरूरत होती है। रात को नींद के दौरान जाग जाना एक आम बात है। खराटे लेना मर्दों में एक आम मसला है लेकिन यह नुकसानदेह नहीं है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। एक इंसान साल में तकरीबन 1460 ख्वाब देखता है, यानी हर रात 4 ख्वाब देखता है। आप जिस शख्स की परवाह करते हैं उसके टेक्स्ट मैसेजेस से आप पर खुशगवार असर पड़ता है और आपका मिजाज फौरी तौर पर बेहतर हो जाता है। अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं। खुश रहने के लिए 4 काम करें: स्माइलिंग, मेडिटेशन, हेल्प अदर्स, फॉलो योर पैशन। आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब है कि आप सामने वाले में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर मुसाफा करते वक्त कोई अपने दूसरे हाथ से आपकी कलाई को थपथपाता है तो वो ये जाहिर करता है कि उन पे एतबार किया जा सकता है।
इसे ग्लव हैंडशेक कहते हैं। साइकोलॉजी का कहना है कि लोग लोगों से ज्यादा उनकी यादों की कदर करते हैं। कभी कभी आपको यादें याद आ जाती हैं, लेकिन लोग नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुलाजिमीन अच्छा काम करें, तो उनको डांटने की बजाय उनकी तारीफ करें। लोग अक्सर खुश होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि मुस्कुराना ज्यादा आसान होता है, बजाय दूसरों को यह बताने से कि वो परेशान क्यों हैं। परफेक्शनिस्ट हमेशा दूसरों से नाराज रहते हैं। एक नॉर्मल औरत हफ्ते में 3 बार, जबकि मर्द 6 बार गुस्से पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। एंगर अलैहिदगी का सबब बनता है। शेर 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। चेहरे के 5 तासुरात दर्ज झैल हैं: एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज। 80% लोग उस वक्त भी खामोश रहते हैं जब बोलने की अशद जरूरत हो, सिर्फ इसलिए ताकि किसी ऐसे शख्स के साथ झगड़ा ना हो जाए जिसकी वो परवाह करते हैं। गले लगाने और लाड प्यार करने से डिप्रेशन कम होता है, परेशानी दूर होती है और कुव्वत मुदाफियत बेहतर होती है। 2015 में दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर ने इंसानी दिमाग की 1 सेकंड की एक्टिविटी को कॉपी करने में 40 मिनट लगाए। ये बताकर हासिद लोगों को खुश होने का मौका न दें कि उनकी बातों ने आपको तकलीफ दी है। पुरसुकून रहें और सही रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करने की कोशिश करें। एक हाथी के दिमाग का वजन 11 पाउंड होता है, जबकि एक चूहे के दिमाग का वजन सिर्फ चंद औंस होता है। गैर जरूरी चीजों को भूल जाना दिमाग के लिए अच्छा है। इससे नर्वस सिस्टम बेहतर तौर पर काम करता है। अगर आपका दिमाग हर वक्त मुख्तलिफ सोचों में मसरूफ रहता है, तो इस बात का 85% इम्कान है कि आप अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। बोरियत दिमाग को ओवर थिंकिंग पर मजबूर करती है। जब लोग मसरूफ रहते हैं तो वो कम परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा अफसुर्दा करने वाला मौसम सर्दियों का है, और ख्याल ये किया जाता है कि ऐसा सूरज की रोशनी की कमी की वजह से है। डिप्रेशन के तकरीबन 80% मरीज अपना इलाज नहीं करवा रहे। वो लोग दूसरों पर ज्यादा तनकीद करते हैं जो खुद लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं। अगर आपका मिजाज गर्म है तो ये आपकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी जुबान को काबू में रखना सीखें। आप जितने ज्यादा लॉयल होंगे, आपको बदले में उतनी ही ज्यादा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। जब आपका मूड बगैर किसी वजह के खराब हो, तो यकीनी तौर पर आप किसी को मिस कर रहे हैं। हमारा दिमाग मुस्कुराहट को खुशी से कनेक्ट करता है। हासिद लोग हमेशा उन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप अजीज रखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि आप अकेले रह जाएं, आपका साथ देने वाला कोई ना हो, ताकि वो आपको आसानी से बर्बाद कर सके। हम सिर्फ 10 मिनट तक किसी चीज पर पूरी तरह तवज्जो दे सकते हैं। अगर आपके पास किसी के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो कुछ भी ना कहें।
इंसानी जिस्म में जॉ मसल्स सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारे फेफड़े एक साइज के नहीं होते। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा और चौड़ा होता है। इसकी वजह यह है कि दाएं फेफड़ों को लीवर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक बारिश का मौसम तन्हाई पसंद लोगों के लिए बड़ा बाबरकत होता है। लेफ्ट हैंडेड लोग राइट हैंडेड लोगों से ज्यादा काबिल होते हैं। कभी किसी के लिए खुद को तब्दील ना करें। अगर लोग आपको आपके बुरे वक्त में कबूल नहीं करते तो अच्छे वक्त में वो आपको डिजर्व नहीं करते। ज्यादातर लोग उस वक्त तेजी से टेक्स्ट भेजते हैं जब वो किसी को पसंद करते हैं। एक औरत रोजाना तकरीबन 7,000 अल्फाज जबकि एक मर्द तकरीबन 2,000 अल्फाज बोलता है। खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करती हैं और इमोशनल इवेंट्स को याद रखने में उनकी याददाश्त तेज होती है। मर्द टी शर्ट की बजाय शर्ट में ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। खवातीन 1 मिनट में 19 बार जबकि मर्द सिर्फ 11 बार पलकें झपकते हैं। ओसीडी काबिले इलाज है और जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। ज्यादातर लोग खुलूस से ज्यादा जाहिरी शक्ल पर भरोसा करते हैं। सनग्लासेस से लोग ज्यादा पुरकशिश नजर आते हैं। जब आप फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। 70% लोग सिर्फ ठीक होने का दिखावा करते हैं क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम से दूसरों को वरी नहीं करना चाहते। नफ्सियाती तौर पर तबाहशुदा लोग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसी भी चीज से जिंदा रह सकते हैं। पेन दिमाग को मजबूत करता है। रात को 7 घंटे से कम सोने से नज़ला जुकाम का चांस 3 गुना बढ़ जाता है। अगर आधी रात को आपकी आंख खुल जाए तो बेड पर लेटे रहें और उस वक्त तक काउंटिंग करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। वो सुबह 4:30 बजे अपने तमाम मुलाजिमीन को ईमेल करते हैं। ये उनके काम करने का मुनफरिद तरीका है। अमेज़न एक कंपनी है जो पब्लिश्ड किताबें फरोख्त करती थी, लेकिन आजकल ये ई बुक्स ज्यादा फरोख्त करती है। खवातीन जज्बात को मर्दों की निस्बत बेहतर अंडरस्टैंड करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो जज्बाती तौर पर वीक हो जाती हैं। अगर आप किसी से दलील में जीतना चाहते हैं तो कुछ देर खामोश रहें और नतीजा देखें। खवातीन की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं और ये उनके दिल का दरवाजा है। खवातीन बहुत क्विक फैसला करती हैं, लेकिन उनका फैसला कभी कभार ही गलत होता है। खवातीन मसाइल के हल के लिए दिमाग की दोनों साइड्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द सिर्फ बाएं हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। खवातीन रोजमर्रा के अखराजात का हिसाब सिर्फ अपने नॉलेज या बचत के लिए रखती हैं। खवातीन अमूमन बेसब्री होती हैं। ज़हीन लोग दूसरों की राय की ज्यादा परवाह नहीं करते। वो खुद को अजीम समझते हैं और तन्हा रहने में लुत्फ महसूस करते हैं। जो लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं वो खुद भी नाकाम हैं।
جن لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی تذلیل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ سست لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، ان کی کاہلی انہیں کام کرنے کی تیز ترین اور آسان ترین طریقے تلاش کرنے کے قابل بناتی ہے۔ لڑکے مدد مانگنے سے نفرت کرتے ہیں اور اس وقت تک کسی سے مدد نہیں مانگتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ یہ کام بغیر مدد کے نہیں کر سکتے۔ کسی کو اکثر یاد کرنا بے خوابی کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص کے ساتھ نہ ہونے کی مایوسی آپ کو راتوں کو جگاتی ہے۔ ایک خوش انسان ایک صحت مند انسان ہے۔ انٹروورٹس گروپ میں گفتگو کرنے کی بجائے کسی شخص سے علیحدگی میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ ہر سواری میں کھڑکی والی سیٹ کو ترجیح دیتے ہیں وہ سفر کے دوران تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ پودے انسان کو خوشی دیتے ہیں۔ نیک اعمال ہمیں زیادہ خوش اور صحت مند بناتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت میں آپ کو چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپس آنے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جن لوگوں کی آپ پرواہ کرتے ہیں ان کا اچھا یا برا موڈ آپ کے مزاج کو متاثر کرتا ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اسے کھونے میں اس سے دوگنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کا انٹرویو ہو تو اپنے انٹرویو سے زیادہ سوالات کریں، ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھیں اور ان کی باتیں سنیں۔ ان کو اپنے بارے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انٹرویو اچھا ہوا ہے۔